Good Good morning, morning, everyone. Every great change begins with a single decision. Today, we have gathered here for the inauguration of the Drive Against Drug Club, a movement that encourages us to choose health over harm, hope over addiction, and life over drugs. This initiative reminds us that our future is precious and that each one of us has the power to build a safe, healthy, and drug-free society. With this thought in mind, let us begin today's program by seeking God's blessings through prayer. Prayer is a bridge between our hearts and God's blessings. To begin this meaningful program, let us seek God's guidance and blessings for this successful initiative. I now invite Nishanati GP to lead us in prayer. Let's pray. Heavenly Father, source of wisdom, strength, and life, we have gathered here today as members of this club, united in our mission to protect our community and lead this drive against the menace of drugs. We invoke your guidance and blessings upon us. Give us the wisdom to spread awareness, the strength to support those in need, and the courage to stand firmly against drug abuse. Father, we pray for the protection of our citizens, especially the younger generation. Guard their minds and hearts against temptation and guide them towards healthy, purposeful, and fulfilling paths. We pray for the recovery and rehabilitation of those battling addiction. Grant them with supportive families, compassionate communities to help them rebuild their life. Guide our officials, teachers, and club members. May our campaigns, workshop, and effort bear fruitful results, turning our neighborhood into safe, healthy, and drug-free zones. All this prayer we make in the name of Lord. Amen. Thank you, Nishanati, for the soulful prayer. Light symbolizes wisdom, knowledge, hope, and the triumph of good over evil. The ceremonial lighting of Kuthuvilakku marks the beginning of an auspicious event and reminds us to dispel ignorance with enlightenment. I now request our esteemed chief guest, our respected principal, Ms. Devi, club animator, secretary Sashmita JD, and Navin A, to kindly come forward and light the Kuthuvilakku. Be a light, be a star, be a candle in the dark. You can shine like a city on a hill. Give your hand, give your heart, give the very best you are. Be the salt of the earth if you will. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Thank you, respected dignitaries, for illuminating this occasion with your presence and blessings. A warm welcome has the power to make every guest feel valued and cherished. To formally welcome our gathering, I invite Shrutika ES to deliver a welcome address. A very warm and respectful morning to one and all gathered here. It is with great pride and a heart full of purpose that we stand here today. This DAT Club builds an awareness, courage, and the firm belief that every young person deserves a future free from the grip of drugs. With great honor, I welcome our chief guest of the day, Mr. Paul Raj, Inspector of Police, Law and Order. Sir has completed his post-graduation in commerce. He has rendered 27 years of his dedicated service in CBCID, for 8 years in Amapet and Astampati police stations. At present, he serves at Kichipalim police station. Sir has rewarded special rewards from Tamil Nadu government for his successful investigations of 2 cases. One, a murder case, and the other, a robbery in Salem jurisdiction. Sir is a state-level football player, cricketer, and an athlete. He's an active member in Fatima Welfare Organization and renders his helping hands to poor people and also less privileged students for their higher studies. A radiant welcome to you, sir.
I now request our principal, Reverend Sister Mary Therese, to honor him with a shawl and our club animator, Miss Devi, to present a memento. Thank you, sir. Thank you, sister. Thank you, ma'am. With deep respect and warmth, I welcome our beloved principal, Reverend Sister Mary Therese, the heart and soul of this institution, shaping it not just as a place of learning, but as a place of values. Her constant effort to bring meaningful programs like this to our students shows how deeply she cares about our future. She does not just lead this institution, she lives it. We are fortunate and grateful to have her guiding presence with us today. A heartfelt welcome to you, dear sister. I extend a sincere and respectful welcome to our dear teachers. They are the ones who spend every day not just teaching subjects, but build people. They celebrate every small victory with us and push us forward when we fall behind. Today, by being here, they once again show that their care for students never stops at the bell. We are truly thankful for each one of them. It is our pleasure to have you with us today. A cordial welcome to you, dear teachers. A bright and cheerful welcome to our dear students. The life and energy of this event today. You are at the stage in life where every habit you build today will shape the person you become tomorrow. This club is created with you in mind because you deserve the best information, the best chance for a future free from the harm. You're not just students, you're the hope of this nation. And we are delighted to have you here. And a very happy welcome to you all. Once again, I extend a warm welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, Shrutika, for your gracious words of welcome. Every achievement becomes meaningful when we reflect upon the journey that brought us here. To present the activities and significant conducted by the DAD Club during the academic year 2025-26, I invite Shashmita JD of grade 12B, the secretary of the DAD Club, to read out the consolidated report of the club. Good morning to all. Consolidated report of Drive Against Drug Club 2025 to 2026. The choices we make today shape the life we lead tomorrow. The Drive Against Drug Club at Luni Vidyaniketan organized a series of consecutive events meetings for the academic year 2025 to 2026. These sessions were structured to educate students on the physiological, psychological, and social dangers of drug abuse. Through creative performances, expert guest lectures, and guidance from the principal, the club successfully motivated the student body to build a disciplined mindset, reject negative peer pressures, and maintain a drug-free campus. On 26 June 2025, the first meeting was conducted by the students of grade 9A, highlighting an awareness kit demonstrating how secondary school students fall into traps of drugs through bad company and how parental support saves them. The chief guest, Mr. Kumar, Master of Physical Education MPhil, Inspector of Police, Kichpalayam Police Station, Salem, delivered a lecture explaining the psychological triggers behind drug experimentations, emphasizing the importance of mental resilience and self-awareness. On 19 July 2025, the second meeting was conducted by the students of grade 9B. They staged a courtroom drama depicting the legal consequences and juvenile detention rules associated with narcotics possession. The chief guest, Dr. Vignesh, MBBS MD, Pediatrics, Assistant Professor of Pediatrics, Government Medical College, Namakkal, and consultant of Nihat Child Care Clinic, briefed the students about juvenile protection laws and real-world narcotic regulations, urging everyone to watch over their peers and utilize school counseling channels effectively.
On 28th August 2025, the third meeting was conducted with the students of grade 9C. They showcased an educational puppet show portraying a young girl misled into drug abuse by her friends, her subsequent academic decline, and successful recovery through a psychiatrist and a teacher's timely intervention. The chief guest, Ms. S. Premalata, member of Juvenile Justice Board, Salem, addressed the gathering by highlighting how drug consumption causes social isolation and strictly cautioned against drunken driving. On 15 September 2025, the fourth meeting was conducted with the students of grade 9D. They presented a panel discussion on the topic Drive Against Drugs to share views on the harmful effects of addiction. The chief guest, Mr. M. Sivakumar, founder of SSS Yogi Foundation Rehabilitation Center, Salem, delivered a sharp warning that bad habits are easily picked up, advising students to stay disciplined and avoid addiction to cinema and social media. On 25th October 2025, the fifth meeting was conducted with the students of grade 11A. They performed an emotional mime show illustrating the tragic downward spiral and ultimate redemption of an addicted boy who neglected his parents and lost his way. The chief guest, Dr. S. Kala, Assistant Professor, Department of Commerce, Vivekananda Arts and Science College for Women, Sangagiri, delivered a powerful speech explaining how drugs corrupt society, reminding students that self-control is the truest mark of strength. Thus, our agenda for the academic year 2025 to 2026 came to a close. On behalf of the DAD Club, I sincerely thank our principal, Reverend Sister Marie Therese, the guiding force behind our club, for her constant encouragement and support. My heartfelt thanks to our club coordinators, Ms. Devi and Ms. Srinisha, for their valuable guidance. I also thank all the club members for their enthusiastic participation. Above all, I thank the Almighty for His abundant blessings, and thank you all. It's time to award badges for the secretaries and joint secretaries of the club. I now humbly invite the chief guest of the day and our principal to pin the badges for the secretaries. Sashmita JD of grade 12B, secretary representing the girls. Naveen A of grade 12A, secretary representing the boys. Joint secretaries Kanishka S of grade 11B and R. Putselvan of grade 11C. Thank you, sir. Thank you, sister. That club conducted various competitions for the students from grade 8 to 12 and the winners are selected. I now request the chief guest of the day and our principal to accolade the winners as Ms. Sudha, assistant animator of the club, will list out all the achievers. Good morning, respected chief guest of the day, principal, teachers and my dear students. I'm happy to read out the names of the prize winners of the various competitions organized by DAD Club. In the drawing competitions organized, Nagasaranya RS of grade 8D got first place. In slogan writing, Ratika Sri of grade 10D got first place. Harshita of grade 10A got second place. Advaita of grade 10B got third place. In essay writing,
In essay writing, Kanishka essay of grade 11th B got first place. Pranita of grade 11B got second place. Anandapriya of grade 11B got third place. In quiz competition, Rayantika essay of grade 9B got first place. Hamsini essay of grade 9B got second place. Kanishka of grade 9B got third place. Thank you, sir, and thank you, sister. Thank you, sir. Thank you, sister. I request our chief guest and our principal to take the honorable seat of the dais. An awareness towards the drug abuse has become the most essential of the day. Here comes the boys of grade 11A and C to enact an imaginary skit displaying how the future would be with and without drugs traveling through the time machine. Let's get set to go. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today, we present a thought-provoking skit titled The Time Machine Future Destroyed by Drugs. Every child is born with dreams and unlimited potential. However, one wrong choice can destroy years of hard work, trust, and hope. Through this story, we will witness how a single decision can shape two completely different futures. Scene 1, College Campus. My dream is to become an IAS officer and serve our nation with honesty and dedication. You can achieve it, Arun. Hard work always wins. We should plan our time well, avoid distractions, and stay focused on your goal. I want to become a doctor and save lives. My aim is to become an engineer and to build a better future. Our future depends on the choices we make. We should stay away from bad habits and surround ourselves with positive influence. Good friends always encourage us to make wise decisions. Yes, my dear students, what you all discuss is true and it's very important for life. Always remember, discipline and grit are the keys to success. Together, you can build a better future for yourself, for your family, and for our country. The students are filled with dreams, determination, and hope of a bright future. But in life, success is often tested by unexpected temptation and wrong influences. As Arun and his friends continue their journey, a dangerous stranger appears, ready to attract them onto a path that could change their lives forever. Scene 2, The Trap. Hello boys, why are you all stressed? We have something special that helps you relax instantly. This will remove your stress. Just one try. Then I'll show what's heaven. Don't believe him. Drugs destroy lives. It may look attractive, but the result is always painful. One small try won't hurt. Just try once. Nothing will happen. Really? Just once? Come on, Kabir, we can try once. No one knows. No, Arun, don't make mistake. Remember, just one can change your whole life. Many lives has been destroyed by these words, just once. Arun stands on the edge of a life-changing decision, unaware of the consequences that lie ahead. Just as temptation begins to cloud his judgment, an unexpected visitor arrives with a chance to reveal the truth. Before making his choice, Arun is about to witness a future that could either inspire him or haunt him forever. Unknown to Arun, a brilliant scientist who had invented a revolutionary time machine overheard the conversation and realized the danger he was facing.
Determined to save a young life from a tragic mistake, the scientist stepped forward with an extraordinary opportunity to show Arun the future before he made his choices. Scene 3. The Time Machine. Dear kids, stop. Before making a decision, see a future. Who are you? I am a scientist and I invented a time machine that reveals the consequences of your choice. A time machine? Am I really able to see my future? Wow, this is amazing, Arun. Let's make the right choice after seeing the truth. Your future is created by your today's decision. Enter it and discover the result of your choice. As the time machine begins its incredible journey, Arun is transported into a future shaped by a single wrong decision. What is about to witness is not imagination, but a painful glimpse of life that awaits if he chooses the path of drugs. In this future, Arun accepts drugs. Addiction destroys everything he values. Scene 4. Dark Future. I lost my education, I lost my dreams, health and self-respect. We tried to help you many times, but you ignore everyone. My son, I never wished for money or fame from you. I only hope to see you live a happy, honest, and healthy life. But drugs have stolen your dreams, broken our family's trust, and filled our home with sorrow. If only you can say no that day, your future could have been so bright. I still remember the day you proudly spoke about your dream of becoming an IAS officer. It breaks my heart to see how dreams can be buried under addiction. Never let a moment of temptation erase years of hard work and dedication. Arun, do you know what drugs really do? It won't kill you in a day, but it steals your health and your family and your future little by little, man. As a police officer, my duty is to protect society. The strongest protection begins with your own choice. Be strong enough to reject drugs, stand against those who promote them, and become an example for others to follow. Arun realizes the terrible consequences of addiction. No, this cannot be my future. I saw my dreams shattered, my family broken, and my life ruined because of a wrong decision. I lost my education, my health, and my friends, and the trust of everyone who believed in me. I never want my life to end like that. Today, I have understood that drugs don't solve problems, it destroys life. I will choose hope over addiction, discipline over temptation, and success over regret. Excellent, Arun. Every decision shapes your destiny. Now, let me show you the future that awaits if you reject drugs and stay committed to your dreams. Arun understood the terrible cost of addiction, and now he is ready to witness a future filled with achievements and happiness. Scene 5. Bright Future. Witness the future if we reject drugs. I worked hard and became an IAS officer. Your perseverance made you successful. We inspire thousands with strong determination and hard work. We stand as a role model for our younger generation. We are very proud of you, my dear son. You have made our dreams come true. Arun, your success is a result of discipline, perseverance, and wise choices. Today, you have not only achieved your dream, but also become an inspiration to every student who dares to dream big. Having witnessed a future filled with success, respect, and happiness, Arun finally understands the true power of his choices. The time machine completes its journey and brings him back to the present, where he must decide which path to follow. Will he give in to temptation, or will he protect his dreams by making the right decision? Scene 6. Back to present. I have seen the truths. Drugs destroys dreams and families. Will you try it now? Never. My future is too valuable. I will never try drugs even once. Now you know the truth, Arun. A good future is possible with only good choice. I am proud of your decision, my friend. Drugs may promise temporary pleasure, but they steal dreams, health, relationships, and the future. Success is built through good decisions made every day. Through the time machine, Arun saw two possible futures. In one future, a single wrong decision led to broken dreams, poor health, and regret. In another one,
brave choice led to success, happiness, and a bright future. Remember, a time machine may exist only in our imagination, but the future it showed is real. The choice we make today create life we live tomorrow. Friends, the message of this skit is simple yet powerful. Our future is shaped by the choice we make. Let us not only listen to this message, but also promise to follow it in our life. Now I request everyone to rise and join us for the anti-drug pledge. Now I invite Jagadeep to take the oath against drugs. Pledge. Students, kindly repeat after me. I stand with pride and solemnly pledge that I will never use or encourage drugs. I will safeguard my body, mind, and character by making wise and responsible choices. I will courageously resist peer pressure, inspire my friends to stay drug-free, and support anyone seeking a better path. I will uphold the values of discipline, respect, and integrity, knowing that my choice shape my future and strengthen my community. With unwavering determination, I pledge to choose knowledge over addiction, dreams over destruction, and life over drugs. For myself, my family, and my nation. Order. Students, kindly be seated. That was indeed a wonderful and meaningful performance. Congratulations to all the participants for delivering such a powerful message. I now request our chief guest of the day, Mr. Paul Raj, to express his views. Good morning, principal sisters, teachers, and students. Good morning to all. என்னுடைய போஸ்ட் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் இல்லையா. இந்த லிமிட்டு, அதாவது கிச்சிபாளையம் லிமிட்டில் நான் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸாக இருக்கேன். ஸ்டேஷன் வந்து கிச்சிபாளையத்தில் இருக்கும். கிச்சிபாளையங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் அவே. இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு, அதாவது ஒரு 5000 ஃபேமிலிஸ், அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 lakhs பீப்புளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரியாக நான் இங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு 10 days ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி நான் அம்மாப்பேட்டையில் இருந்தேன். பிட்வீன் எலெக்ஷனில் வந்து ஐ வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த திருப்பூர் சிட்டி. தென் அகெயின் இங்கே வந்தாச்சு. எனக்கு உங்களை போல் 2 daughters. நம்ம ஒரு டாட்டர் 11th to 11th நம்ம ஃபாட்டிமாவில் படிச்சுட்ருக்காங்க. ஒருத்தங்க அந்த ஸ்கூலில் முடிச்சுட்டு இப்போது நீட் எழுதிட்டு த வெயிட்டிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ். மார்க்ஸை பொறுத்து போயிடுவாங்க. என்னோடய ஒய்ஃப் ஆல்சோ டீச்சர். அவங்க கூட இங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க. கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் இங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க. இங்கிலீஷ் டீச்சர். இப்போ கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் போயாச்சு. கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பிஜி இங்கிலீஷ் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நான் இந்த மண்ணின் மைந்தன் சொல்லுவாங்க. இந்த ஊருக்கு உரிய ஆள் தான், இந்த பகுதி தான். இங்கே இருக்க ஜனம் எல்லாம், நம்ம சேலம் பீப்புள் எல்லாமே எனக்கு ஒரு உறவு மாதிரி. ஸோ அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ், அதிக பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய கண்டிஷன்ஸில் நாங்கள் இந்த சைடில் ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லையா. மற்ற வெளியூர்லேருந்து வந்து ஒர்க் பண்ணுறதை விட சொந்த ஊருக்காரங்க சொந்த பீப்புளை பார்த்துக்கிறதுல ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் உங்களை போல் நாங்களும் இந்த ட்ரக்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்ட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு காலேஜஸில் பப்ளிக்கில் கொடுத்துட்டு அதை ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணணும். எங்களுக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோட சிஸ்டர் ஷார்ட்டாக கேட்டாங்க. லாஸ்ட்டு 3 days பிஃபோர் கேட்டாங்க. நேற்று நைட்டு ஹைகோர்ட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நைட்டு கிளம்பி வந்து காலையில் லேட்டாக
எழுந்திரிச்சு கிளப்பி வந்து இங்கே வரும்போது ஒரு சில இஷ்யூஸ், ஒரு சில கால். இப்போது வி கம் டு நம்ம நான் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துடுறேன். ஒரு அவேர்னஸ் இல்லையா? இப்போது இதில் 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். 12th ஸ்டூடெண்ட், 11th, இந்த போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கீங்க, 11th 12th. ஓகே. ட்ரக்ஸு இல்லையா? ட்ரக்ஸுன்னு சொன்னால் டோலோ மாத்திரை கூட நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? டோலோ மாத்திரை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, அதை கூட நம்ம ஒரு ட்ரக்ஸ்ன்னு தான் சொல்கிறோம் இல்லையா? டோலோ மாத்திரை எதுக்கு போடுவோம் தெரியுமா? டோலோ 650 அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் இருக்கும், அதுவும் ஆல்சோ ஒரு ட்ரக் தான் இல்லையா? அது எதுக்கு போடுவோம்? யாராவது தெரியுமா? தெரியல. டோலோ 650 யாருக்கும் தெரியாதா? பாராசிட்டமால் வித் பெயின் கில்லர். நம்ம காய்ச்சல் வந்தால் பாராசிட்டமால் தான் தருவாங்க இல்லையா? அது ஒரு ட்ரக்கு தான், தெரியுமா? பாராசிட்டமால் வித் பெயின் கில்லர் நமக்கு வந்து அது கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி பேஸ் ட்ரக்குங்கிறது என்னன்னா, நம்ம உடம்புல போயிட்டு ஒரு டோலோ 650 போட்டிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எவ்வளோ நேரத்தில் நமக்கு பெயினோ ஃபீவரோ ரிலீவ் ஆகும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? எவ்வளோ டைமிங்கில் ரிலீவ் ஆகும் போட்ட உடனே? யாரும் சாப்பிட்டது இல்லையா? டோலோ 650 யாருக்குமே ஃபீவர் வந்தது இல்லையா? யாரும் டாக்டரை அட்டன் பண்ணது இல்லையா? இது ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட தான் நம்ம சாப்பிடணும், நம்மளா சாப்பிடக்கூடாது. ஆனால் ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு, டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியும். ட்ரக்ஸு அந்த டோலோ 650 வந்து மெடிக்கல் ஸ்டோரில் போய் வாங்கினா இருக்கிறதுலே சீப்பஸ்ட்டு ட்ரக்கு டேப்லெட். அது ஒன்று பார்த்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா 50 பைசா, ₹1 நினைக்கிறேன் அந்த டேப்லெட், ₹1 அவ்வளோதான். அது போட்டோன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட்டு 10 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஹெட் பெயின் இருந்தாலும் பாடி பெயின் இருந்தாலும் ஃபீவர் இருந்தாலும் அப்படியே என்ன பண்ணும்? டவுன் பண்ணி உன்னை அப்படியே கொண்டு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடும். பார்த்தா அப்படியே அப்பாடா ஒரு வேர்வை வரும், கொஞ்சமாக ஒரு வேர்வை வந்துடும். அது வந்தோடனே அப்படியே நமக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். அது அப்படியே அந்த டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10 மினிட்ஸ். இந்த ட்ரக் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? நம்ம உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான ட்ரக், ஒரு டேப்லெட், ஃபீவர் அரெஸ்ட் பண்ணுது, பாடி பெயினை ரிலீஸ் பண்ணுது. இதை எடுக்கலாம். இதுவும் டாக்டருடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட தான் எடுக்கணும். சைல்டுக்கு ஒரு லெவல் தருவாங்க, மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு லெவல் தருவாங்க. சரி, இப்போது ட்ரக்ஸ்னால் ஒரு சின்ன சேம்பிளுக்காக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு டோலோ 650 சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ட்ரக்ஸு, அதாவது இது நான் சொல்கிறது டேப்லெட் இல்லை, நம்ம உடம்புக்கு ஏற்றதல்ல, ஏற்காத ட்ரக்ஸ், அதனுடைய நேம் யாருக்கு தெரியும்? தெரிஞ்சால் கை தூக்குங்க, சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். நான் இந்த அவேர்னஸ் போர்டு பார்த்தேன், ட்ரைவ் அகெயின்ஸ்ட் ட்ரக் கிளப்புக்கு பார்த்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா டேப்லெட் தான் போட்டிருக்காங்க. அதுவும் அந்த டோலோ 650 தான் போட்டிருக்காங்க சிஸ்டர். அது அப்படி தான் இருக்கும். அந்த ப்ளூ பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த கார்னர் பாருங்கள், அந்த டேப்லெட்டை போட்டாங்க. நான் அந்த பேரை சொல்லாமல் தான் நான் உங்ககிட்ட அவேர்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த ட்ரக்கு டேப்லெட்டை பற்றி யாருக்காவது தெரியுமா? நான் சொல்லிட்டேன், டோலோ 650 இல்லை, அது வந்து நம்ம ஹெல்த்தியான ட்ரக் டேப்லெட். நான் கேட்குறது, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ட்ரக்ஸ் டேப்லெட்டு நேம் யாருக்கு தெரியும்? அவங்க கையை மட்டும் தூக்குனா போதும், இதை வெளியில் சொல்ல வேண்டாம், நானே சொல்கிறேன். யாருக்கும் தெரியாதா? 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்டு, இந்த கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறீங்க, பாட்டனி பயாலஜி படிக்கிறீங்க, தெரியல. பார்த்துருக்கீங்களா அந்த டேப்லெட்டை? பார்த்தது உண்டா? நான் பேசுறது புரியுதா? கேட்குதா? கிளியரா வாய்ஸ் வருதா? தெரியல. இல்லை உண்மையிலே சந்தோஷப்படுறதா இல்லை இவங்களுக்கு மறைக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் எனக்கு வருது. தெரியலன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். செய்தியாக பார்த்தது உண்டா? போலீஸார் 300 மாத்திரைகள் பிடித்தனர், இளைஞர் கைது. கிச்சிபாளையம் பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டு மட்டும் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். இந்த சைடு எருமாபாளையம், சன்னியாசிகுண்டு, கிச்சிபாளையம், நாராயண நகர், நம்ம ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டு. ஏப்பா அதுக்கு கூட கை தூக்க மாட்டேங்கிறீங்க? ரெசிடென்சியல் தெரியலையா ஏரியா? நான் பேரே சொல்லிட்டேன், ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. கேள்விப்பட்டது இல்லையா?
அந்த செய்தியை பேப்பரில் யார் அட்லீஸ்ட் இங்கே ஸ்கூல்ஸில் செய்தி வாசிக்கிறது உண்டா சிஸ்டர்? நம்ம நியூஸ் அப்டேட் பண்ணுறாங்களா? அதில் பார்த்தது இல்லையா? 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட நாங்கள் செய்தி போட்டோமே, 3 members அரெஸ்ட் பிட்வீன் 20 இயர்ஸ்க்குள்ள, 18லேருந்து 20 வயசுக்குள்ள 3 பேர், 25,000 டேப்லெட்டு. இந்த பையிங் ஃப்ரம் மும்பை ட்ரெயினில் கொண்டு வரான் அந்த டேப்லெட்டு. நான் நேம் சொல்லலை, ஏன்னா அதில் நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணலாம், நம்ம அதுக்கு சூசைட் பண்ணலாம், அப்படி இருக்கும். அவங்களோட லைஃப் வந்து அப்படி மாறிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட அந்த போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள், நிறையா படத்துலையுமே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் போடுறாங்க. அது ஒன்று மட்டும்தான் இங்கே ட்ரக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு போட்டிருக்காங்க. அதனால தான் அதுலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி நர்ஸு படிச்சுட்டு 3 years டிப்ளமோ 4 years டிப்ளமோ படிச்சுட்டு வர அந்த அம்மா ஊசி போட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு நமக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கு தெரியுமா? ஊசி போட்டிருக்கீங்களா? ஊசி போட்ட ஆட்கள் யார்? ஊசி போடுற பகுதி நமக்கு தெரியும். இல்லை ஊசி போட்டதுக்கு கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். நம்ம உடம்புல ஃபீவரோ மற்ற விஷயங்களுக்கோ டாக்டர்கிட்ட போய் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா? அது மாதிரி போட்டிருக்கீங்களா? போட்டிருக்கீங்க. ஊசி எங்கெங்கே போடுவாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அடுத்து சம்டைம்ஸ் வேறு இடத்துலையும் போடுவாங்க. எங்கே போடுவாங்க? நர்ஸில் போடுறாங்களா? எந்த இடத்துல போடுவாங்க? ஜென்ரலாக ஃபீவர் போகிறது நமக்கு தெரியும், நம்மளுடைய பேக் சைடு போடுவாங்க. ஆனால் கையில் நரம்பில் போடுறதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? போடுறாங்க இல்லையா? வலிக்குமா வலிக்காதா? போடுவோமா? சந்தோஷமாக கொடுத்தோன்னே போட்டுருவோமா? கையில் நர்ஸுக்கிட்ட கொடுத்துட்றோமா கையை? வலிக்கும் இல்லையா? அந்த அது குத்தி எடுக்கிறதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு தெரியும், பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தெரியும், பயங்கர பெயின் கிடைக்கும். ஆனால் ஒரு நாளைக்கு 5 இன்ஜெக்ஷன்ஸை டைரெக்டாக இந்த நரம்பில் செலுத்திக்கிறான். அந்த ட்ரக்கு டேப்லெட்டை கரைசி வாட்டரில் கரைசி அவனே இன்ஜெக்ட் பண்ணி வாங்கி அதை அப்படி உள்ளே பண்ணிக்கிறான். இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட யங்ஸ்டர்ஸ்கிட்ட ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் ட்ரக். அந்த டேப்லெட்டை வாங்கி கரைசி அந்த டப்பா என்ன, அது என்ன சேஃபாக இருக்க போகுது, அதில் என்ன ஏர் லாக் ஆக போகுது, என்ன டஸ்ட்டு உள்ளே போக போகுது, டைரெக்டாக நம்மளுடைய நரம்பில் உள்ளே செலுத்துகிறாங்க. நான் ஒரு டோலாக்கு டைம் சொன்னேன். 10 நிமிஷத்தில் நம்ம பாடியை வந்து சாப்பாடு உணவு குழாய் மூலமாக போகிற டேப்லெட்டு நம்மளை கிளியர் பண்ணுது. இந்த நரம்பில் போடக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளை எவ்வளோ துன்புறுத்தும், எவ்வளோ நாள் நம்ம வாழ போகிறோம் அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறது அவங்க இல்லை. அந்த ட்ரக்கு அந்த மைண்ட்லேயும் அவனோட இதுலேயும் என்ன பண்ணுதுன்னா, இதுதான் அவனுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு. அது போட்டேன்னு சொன்னால், ஒரு 2 இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டேன்னு சொன்னால், ஒரு 10 hours அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது. நடந்து போகிறோமா, உட்காந்துருக்கோமா, சாப்பிட்டோமா, நம்ம டிச்சுக்கிட்ட கிடக்கோமா, இல்லை நல்ல இடத்துல இருக்கோமா, நம்ம பேரண்ட் யார், அப்பா அம்மா யார், அண்ணன் தம்பி யார், நம்ம யாரோட பேசுகிறோம், எதுவுமே தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் அவன் நினைக்கிறத செய்கிறது வயலன்ஸ். அடுத்து அந்த ட்ரக்கு வாங்கிறதுக்கு இதுக்கு பைசா தேவை. ஸோ அதுக்கு அவன் மைண்டில் அதுதான் ஓடும். இது குறைய குறைய அந்த அந்த ரேட் ஆஃப் ட்ரௌசி குறைய குறைய என்ன ஆகும், அடுத்தது பைசா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். அதுக்கு அஃபென்ஸ் என்ன பண்ணுறான், ஏதாவது ஒரு கத்தி, தடி, கடப்பாரை, கல் ஏதோ எடுக்கிறது. அவனுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு குறைவான ஆட்கள், மூமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்களை அட்டாக் பண்ணுறது. ஸோ அங்கே ஒரு க்ரைம் உருவாகுது இல்லையா? க்ரைம் உருவாகணுன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுது, பாதிக்கப்படுறாரு ஒரு நபர். அப்புறம் அவர் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட், அவரை போய் பார்க்குறோம், அவர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு. உடனே சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸை போய் சர்ச் பண்ணுறோம். பார்த்தேன்னு சொன்னால் அவனை ஈஸியாக ஐடென்டி பண்ணலாம். அவனால் தன்னை மறைச்சிக்க முடியாது, குற்றத்தை மறைக்க முடியாது. சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸ் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ எல்லா ஏரியாலையும் நாங்கள் வைக்கிறோம். அதுலேருந்து எடுத்தோன்னா அவனை ஐடென்டி பண்ணுறோம். நேராக போனால் அவன் பேரண்ட்டை பார்ப்போம். பேரண்ட்டை அழுவாங்க. எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தோம் சார், கேட்கல, என்ன சார் பண்ணுறது, எப்படி இவனை திருத்துறதுன்னு தெரியல. எந்த வயசில்? ஒன்லி த 20, பிலோ 20 பேரண்ட்ஸ் அழுவிடுவாங்க. உடனே அவர் என்ன சொல்லிடுவார், ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவார்.
என்னை அடித்து எங்கிட்ட இருந்து பணத்தை பிடுங்கின அல்லது என் செல்ஃபோன் பிடுங்கின இவரை மேலே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுங்க. அப்போ நம்ம சட்டத்தில் என்ன ஆகிடுது? அஃபென்ஸ் வந்துடுதா? இப்போ வந்து என்னது, முன்ன ஐபிசின்னு சொல்லுவாங்க, நிறையா திரைப்படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்தியன் பீனல் கோடு. இப்போ என்னது? பிஎன்எஸ். பிஎன்எஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த ஜென்ரல் குயூஸ் எல்லாம் வரும். இப்போ சட்டத்தை மாற்றிட்டாங்க மத்திய அரசு, வந்து ஐபிசி எல்லாம் பிஎன்எஸ் அது மாதிரி இருக்குது. இந்த பிஎன்எஸ், பிஎன்எஸ்எஸ் இதெல்லாம் வந்து யூ ஆன் கோயிங் டு சர்ச் யுவர் யூடியூப்பு இதில் எல்லாம் போய் பாருங்கள். அடுத்து அந்த ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிடலாம். நம்ம என்னென்ன பார்க்கலாம், என்னென்ன பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு தெரியல. இப்போ வாட்ஸ்அப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் இல்லையா, எக்ஸ் தளங்கள் எல்லாம் போயிட்டு என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது, இது ஒரு ட்ரக்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட், ஒரு தாக்கத்தை அவன் கிரிமினல் ஆகி கடைசியில் உள்ளே போயிடுறான். ஜெயிலு நான் டீல் பண்ணுறேன், அவனை செக்யூர் பண்ணுறேன், அரெஸ்ட் பண்ணுறேன், அந்த ஐபிசி பிஎன்எஸ் செக்ஷன்ஸ் அவனை போட்டேன்னு சொன்னால் ஜெயில், 3 months வந்து பெயில் கிடையாது, லாயர் வைக்கணும், பேரண்ட்டுக்கு செலவு, கோர்ட்டுக்கு போகணும், பெயில் எடுக்கணும், கேஸ் ப்ராசிக்யூஷன்ஸ், அடுத்து கோர்ட்டில் அந்த கேஸுக்கு சார்ஜ் ஷீட் போடுவோம். சார்ஜ் ஷீட் போட்ட உடனே அவன் வந்து நிற்கணும், அவன் அம்மா அப்பா நிற்கணும், அந்த அடிப்பட்டவர் வந்து நிற்கணும், 2-3 விட்னஸ், சரௌண்டிங் விட்னஸஸ் வந்து நிற்கணும், இவனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக குற்றம் சொல்லணும். ஆமாம், இவர் இந்த டைமில் இந்த நேரத்தில் இதை பண்ணார், நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு விட்னஸ் நாங்கள் சொல்ல வைப்போம் இல்லையா. நான் வேலை செஞ்சதை ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா, சொல்ல வைப்போம். சொல்ல வச்சோன்னே அவருக்கு ஒரு கன்விஷன். என்ன கன்விஷன்? கன்விஷன்னா என்ன? தண்டனை. அந்த கன்விஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து 3 years, 5 years, 7 years எங்கே இருக்கணும்? வழக்கமாக நீங்கள்லாம் சொல்லுவீங்க இல்லையா, மாமியார் வீடுன்னுவீங்க. எது மாமியார் வீடு? பிரிசன். தெரியாதா? ஏன் பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க? இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு சில விஷயங்கள். பிரிசன் தெரியுமா? சிறை. அது மாமியார் வீடா? மாமியார் வீட்டில எல்லாம் என்ன கிடைக்கும்? கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு தான் தெரியும், டீச்சர்ஸுக்கு தான் தெரியும். மாமியார் வீட்டில் மாமியார்னால குமட்டையில் குத்தும் கிடைக்கும், நல்ல பிரியாணி, கறி, மட்டனும் கிடைக்கும் இல்லையா. எங்களை போல் ஆளுங்களுக்கு தான் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அங்கே பிரிசனில் போனோன்னு சொன்னால் ஒன்லி அடி தான் கிடைக்கும், ஃபுட்டு கிடைக்காது. அவங்க உடம்பு ரொம்ப டயர்டில் வச்சுக்குவாங்க, வேலை வாங்குவாங்க, நல்லா தூங்க முடியாது, காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும், நைட்டு 10 மணிக்கு படுக்கணும், ஒர்க் பண்ணணும், இந்த மாதிரி அவங்க கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க. ஒரு சின்ன செவத்துக்குள்ளே, இதுக்குள்ளேயே தான் லைஃப் ஃபுல்லாக ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் செல்லெல்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும். நம்ம போல் ஏசி, ஃபேனு, சாப்பாடெல்லாம் காலையில் இட்லி, குடல் கறி, குழம்பு இப்படியெல்லாம் தரமாட்டாங்க சரியா. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அங்கே வந்து கன்விஷன் அக்யூஸ்டாக இருக்கணும். ஒன்ஸ் உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வந்தால் சொசைட்டி அவனை எப்படி பார்க்கும்? ஏற்கனவே அவன் ட்ரக்கு, இந்த ஒரு ட்ராமா போட்டாங்களா அது மாதிரி தான். அவனோட எய்மு போச்சு, லைஃபு போச்சு, எல்லாம் போச்சு, ஸ்பாயில்டு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அப்படி என்ன பண்ண முடியும்? ஏற்கனவே உள்ளே போன ட்ரக்ஸு அவனை வந்து அதிகபட்சம் ஒரு 30 ஆண்டுகள் வரைக்கும் தான் அவனால் வாழ முடியும். புரியுதுங்களா? ஏன்னா டைரெக்டாக அவன் என்ன பண்ணுறான், ட்ரக்ஸை இன்சைட் த நர்வ்ஸில் உள்ளே கூட்டு டைரெக்டாக அவன் போய் ஹார்ட் லங்ஸை தொடுற மாதிரி அவன் உள்ளே பண்ண அது அடுத்து வித்தின் செகண்ட்ஸில் ரன்னிங்கில் இருந்துகிட்டே தானே இருக்குது. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியும் இல்லையா. அப்போது போயிடும், சீக்கிரமாக லைஃபு போயிடும். எதுக்கு பிறந்தோம், எதுக்கு அப்பா அம்மா நம்மளை வளர்த்துனாங்க, என்ன படிக்க வச்சாங்க, எப்படி வாழ போகிறோங்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இன்றைக்கி நம்ம இளைய தலைமுறை வந்து ரொம்ப மோசமாக போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ பிரசன்ட் சிஎம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா, எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஆம்பிஷன் என்ன? ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னார்? பெண் பிள்ளைங்க பாதுகாப்பு, தென் பெண் பிள்ளைகள் எஸ்பெஷலாக சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் விமென்ஸ், தென் அப்புறம் என்ன, அடுத்து ட்ரக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். அது ஸ்கூல்ஸ் லெவலில் இருந்து போய்கிட்டு இருக்குது, ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ அவரை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறத வேலை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம், நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ட்ரக்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக சார் நாங்கள்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, எல்லாம் இல்லை, ஆனால் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் பாட்டுக்கு அமைதியாக இருக்கேன், நான் என் லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ட்ரக்ஸு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் உன்னை சுற்றிப்பார், உன் சொசைட்டியை சுற்றிப்பார், உன் வீட்டை சுற்றிப்பார். இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் எல்லா அப்பாவும் ட்ரக்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலை. டாஸ்மார்க் சரக்கு அது ஒரு ட்ரக்ஸ் இல்லையா, லிக்விட் ட்ரக்ஸ்.
அந்த ட்ரக்ஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்றைக்கி எத்தனை பேரண்ட்டு அப்பா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? இன்றைக்கி பகிரங்கமாக நம்ம கை தூக்க சொன்னால் நம்ம அசிங்கன்னு நினைப்போம். அப்பா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்களா? நான் எல்லா அப்பாவும் சொல்லலை, வீட்டில் அப்பா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. நம்ம பிரதர்ஸை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, உனக்கு அண்ணனாக இருப்பான், தம்பியாக இருப்பான், சித்தப்பா பையனாக இருப்பான் இல்லையா, ட்ரக்ஸு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். 100 பேர்த்தில் இன்றைக்கி வந்து 30 பேர் 30 பசங்க வந்து ட்ரக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். 10 பேர் அடிக்ட் ஆகிட்டான். இதுதான் இன்றைக்கி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. 100 ஸ்டூடெண்ட்டில் 30 பேர் ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸ்டூடெண்ட்ஸில். அதில் ஒரு 10 பேர் அடிக்டே ஆகிட்டான். அடிக்ட் ஆகிட்டாங்கும்போது அவனுடைய லைஃப் அவ்வளோதான். அந்த 10 பேர் வந்து அவன் 30 வருஷத்துக்கு மேலே வாழ முடியாது. இந்த சொசைட்டியில் எல்லாருக்கும் தெரியும், ட்ரக்ஸு தெரியும். நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்குது, நம்ம நெய்பர்ஸுக்கிட்ட இருக்குது, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட இருக்குது, இல்லாமலாம் இல்லை. ஸோ அவங்கள பார்த்து முதல்ல நீ ஒரு ஆளை இந்த அவேர்னஸை கொடுத்து அதை பயன்படுத்தாமல், அந்த ட்ரக்ஸை பயன்படுத்தாமல் அதனுடைய எஃபெக்டிவை சொல்லி, லைஃப்னா என்ன, பிரெயின்னா என்ன, நம்ம எத்தனை வயசு வாழ போகிறோம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் யூடியூப்லேயும் உங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்து நீங்கள் அவேர்னஸ் ஆகுங்க, அவேர்னஸ் பண்ணுங்க. மீடியாஸை வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துங்க. படிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்து இன்னொரு விஷயம் கேட்குறேன். இப்போது ஏற்கனவே கேட்டேன், ட்ரக்ஸை பற்றியெல்லாம் சொன்னோம், பிடிச்சோம். சார் எனக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ட்ரக்ஸுன்னு சொல்லி இந்த விஷயம் மட்டும் சொல்லியிருக்கீங்க, இந்த டேப்லெட் மட்டும் சொன்னீங்க, அந்த பேரை சொல்லலை, அந்த இன்ஜெக்ஷனில் போடுறத எஃபெக்டை சொன்னீங்க, அப்புறம் கிரிமினல் வருது, சொசைட்டி வருது, அவன் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிறான், லைஃப் எப்படி பேஸ்டாக போகுது, அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். ட்ரக்ஸில் பல வகை இருக்குது இல்லையா? யாருக்கு என்னென்ன தெரியும்? அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போதை வஸ்துக்கள் லிக்விடாக இருக்கலாம், கான்ட்ரபென்ஸாக இருக்கலாம், டேப்லெட்ஸாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி யாருக்கு தெரியும்? தெரிஞ்சவங்க கை தூக்குங்க மேலே. சார் இந்த மல்டி ட்ரக்ஸஸ்லாம் இருக்குது, நீங்கள் என்ன ஒன்றை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். யாருக்கு தெரியும்? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். ட்ரக்ஸ், டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். கண்ணாடி போட்டிருக்காரு தம்பி, சொல்லுப்பா. படன் கொக்கைன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவரும் இந்த 11th 12th எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சும்மா சீன் விடுறீங்க, ஏதாவது துண்ணா மாட்டிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா? அங்கே இருக்கான் 8th நினைக்கிறேன். தம்பி நீ 8th? கொக்கைன் வந்து சொல்கிறார். அது அவருக்கு எப்படி தெரியும்னு கேளுங்க. எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா கொக்கைன்? தெரியல. என்ன சொல்றாரு? அவங்க கிளப்பில் சொன்னாங்களாமா? இல்லை, நான் கூட அவர் பரவாயில்ல, இன்னும் அப்படியே அதை ஏதோ ஒரு அவேர்னஸில் தெரிஞ்சிருக்காரு. முந்தானத்து பேப்பர்ஸ், ஆல் பேப்பர்ஸ், அது எக்ஸ்பிரஸாக இருக்கட்டும், ஹிந்துவாக இருக்கட்டும், தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், எதை பார்த்துருந்தாலும் சரி, யூடியூப்பை பார்த்துருந்தாலும் சரி, முந்தா நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு பெரிய, எங்கே பார்த்தீங்க? அவேர்னஸ் பண்ணீங்க. ஓகே. அப்போ யாரும் செய்தியை பார்க்கறதில்ல சிஸ்டர். லேர்னிங் த நியூஸில் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க. 3 நாளைக்கு முன்னாடி உட்காருங்க, 500 crores வேல்யூவில் கொக்கைனை ஷிப்பில் கொலம்பியா அது பிடிச்சிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பண்டல்ஸு, அது பெரிய நியூஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம எல்லா பேப்பர்ஸ்லையும் போட்டிருந்தாங்க. வேர்ல்டில் இதுதான் அதிகமாக பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு 3 நாள் முன்னாடி பேப்பர் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். அந்த உங்கள் செல்ஸ்லாம் மற்ற விஷயங்களை பார்க்குறத விட இந்த மாதிரி விஷயங்களை பாருங்கள். அந்த கொக்கைன் பிடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் வேற சொல்லுப்பா, சவுண்டாக சொல்லணும். கூல் லிப்ஸ், லோக்கல் ட்ரக், வெரி குட். ஒரு கிளாப் பண்ணலாம், தெரிஞ்சு வச்சிருக்கு. இதுதான் இன்னைக்கு ட்ரபிள்சம் ஃபார் அவர் ஸ்டூடெண்ட். ஆனால் பேர் என்ன வச்சிருக்காங்க? கூல் லிப்பு, கூல் லிப்ஸ். அதை பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன், யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம். பரவாயில்ல, ஒரு பொண்ணு தெரிஞ்சிருக்கு. வேற 2 தான் சொல்லியிருக்கீங்க இது வரைக்கும். அவர் கொக்கைன் சொன்னார். கொக்கைன்லாம் வந்து USA, கொலம்பியா எல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கும். இங்கே நம்ம நடிகைங்க பெங்களூர், ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி டாப்பு, அதனுடைய 0.0 மில்லி கிராமே வந்து வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5000, 6000 இருக்கும். நம்மால் வாங்க முடியாது. வேற
அப்படியே பாஸ் பண்ணு. பப்புள் காமா? அது எங்கடா ட்ரக் உனக்கு? அப்படின்னா நீங்க கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் உள்ள போயிடுவான்டா. எல்லா கிரிக்கெட் பிளேயரும் பப்புள் காம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். உட்கார். அது ட்ரக் இல்லை, அது சுவிங்கம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? சுவிங்கம்னா என்ன? மெல்றது. அது என்னன்னா பிரெயினும் நம்மளை ஆக்டிவேட்டாக வச்சுக்கிறது. அந்த ஸ்டிமுலேட்டர் அவன் சொல்கிறான். ஸோ ஒன் ஆஃப் டைப் ஆஃப் பாடியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது. பட் அதில் ட்ரக் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு டொபாக்கோ ப்ராடக்ட் லைசன்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக சொல்லணும். லாட் ஆஃப் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட் ஒன்று சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? நாலு மைக் வச்சிருந்தீங்க பாரு. ஏதாவது ஒன்று நல்லதாக கொடு மாப்பிள்ள. இந்த ஸ்கூல்ஸு டீச்சர்ஸு இவங்கெல்லாம் எனக்கு பரிச்சயமானவங்க தான். என்னுடைய பாப்பா சிஸ்டர் நினைக்கிறேன், நம்ம சிஸ்டர் தான். அவங்க என்னுடைய 2 பாப்பாங்களுக்கும் பிரின்சிபலாக இருந்தாங்க 5 years அங்கே ஃபாட்டிமாவில். அவங்க வளர்த்தின பிள்ளைங்க தான். நான் தான் எங்கள் பொண்ணுங்க. என் பொண்ணு 477 10th சிஸ்டர்லாம் வளர்த்துனாங்க. என்னையும் வளர்த்துருக்காங்க. நாங்களும் அவங்ககிட்டலாம் ஒரு சில விஷயங்களை கற்றுருக்கோம். நம்ம போலீஸ் அஃபீஸியலாக இங்கே வரல, டீச்சராக எங்களுக்கு ஒரு குருவாக வளர்த்திருக்காங்க. மரிய தெரசா சிஸ்டர் இல்லையா? நான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வளர்கிறதுக்கெலாம் நம்ம ஃபாட்டிமா கான்வென்ட் இருக்கு இல்லையா, சிஸ்டர்ஸ்லாம் தான் எனக்கு காரணம். நாங்கள்லாம் அப்படி தான் அவங்கக்கிட்ட தான் படிச்சுட்டு வந்தோம். எங்களுக்கு அப்போல்லாம் படிப்போம். அந்த கான்வென்ட்டில் அங்கே உள்ளே போய் ஏதாவது அங்கே தான் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கிட்டோம், ஷார்ட் ஹேண்ட் கற்றுக்கிட்டேன், டைப்பிங், ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ட்ரை பண்ணோம். ஆனால் வரல. உங்களை போல் எங்களுக்கு இங்கிலீஷு தமிழ் மீடியம் தான் நாங்கள்லாம் படித்தோம். அப்போது வரல. அதனால் சிஸ்டர்ஸ் எங்களுக்கு பரிச்சயமானதில்லை. இந்த க்ளூனி கான்வென்ட்ஸு அதனுடைய பிரான்ச்சஸ் தான் இது. எங்களுக்கு நாட் செப்பரேட். இது எங்கள் ஃபேமிலியோட எல்லாத்தோட இன்வால்வ் ஆனது. என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இங்கே டீச்சர்ஸாக இருக்காங்க. அவர் சங்கீதான்னு ஒரு மிஸ் இருப்பாங்க, இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காங்க. அவங்க இன்னும் 2-3 பேர் இருக்காங்க நிற்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ், எல்லாமே எங்களுக்கு உறவுக்காரங்க தான். சொல்லுங்கள். யாரோ சொல்ல வந்தார். ட்ரக்ஸில் இங்கே ஒருத்தர் சொன்னார் டிகோட்டின். ஓகே. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வேற சொல்லுப்பா. ஹெராயினா? வெரி குட். பரவாயில்ல. அப்ராட் கண்ட்ரிஸில் இருக்கிற நிறையா ட்ரக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க. லோக்கலில் தான் தெரியல. ஒரு லோக்கலில் ஒன்று கூலிப் மட்டும் வந்திருக்கு. அப்புறம் வேற ப்ரௌன் சுகர் கேள்விப்பட்டது உண்டா? ப்ரௌன் சுகர், ஹெராயின், கோகைன் அவர் சொல்லிட்டார். பெத்தமெட்டின் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? நிறையா இருக்கு ட்ரக்ஸ். கிளப்பு என்ன பண்ணுச்சுன்னு தெரியல சிஸ்டர். ட்ரக்ஸே தெரியாமல் இருக்க. சொல்லுப்பா. கஞ்சா லோக்கல்ல. இன்னொன்று சொன்னீங்களே என்ன? இல்லை, கஞ்சா ஓகே. தெரியல. ஓகே, நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் உங்ககிட்ட இருந்து அப்புறமா கூட. ஏன்னா எனக்கு தெரியல. கஞ்சா லோக்கலில் 2 வந்துருச்சு. கூலிப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க, அவங்க கஞ்சா சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வேற யார் கஞ்சாவை பார்த்துருக்கீங்க? பார்த்ததே இல்லையா? அதனுடைய உருவம் எப்படி இருக்கும் தெரியலையா? அந்த சைடில் இருந்து யாராவது பார்த்தது உண்டா கஞ்சாவை? எந்திரிச்சு சொல்லணும். அது உருவத்தை சொல்லு, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. சிகரெட்டா? போடாடி. எங்க போலீஸ் ஒருத்தரை எங்க போலீஸ் ஆக்ட் பண்ண ஒரு மாதிரி சொல்றான் பாரு. போலீஸுக்கு கரெக்டான 4 சிஸ்டர் செலக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னோம். போலீஸ் உருவத்தை அது மாதிரி அவன் உருவத்தை மாற்றி சொல்றான். சிகரெட் அவன் ஏதோ கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கு, பட் அவனால தெளிவாக சொல்ல முடியல. சிகரெட்டு கஞ்சாவா? பார்த்துருக்கியா உருவம்? நீ தானே சொன்ன கஞ்சாவை.
எந்திரிமா சொல்லு, அதனோட உருவத்தை சொல்லு. நீ கொஞ்சம் சொன்னாலே தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லை, அதனுடைய பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் சொல்ல. நீ பார்த்தது அதனுடைய உருவம் தெரியல, அப்புறம் எப்படி? அப்படின்னு செய்தி கேட்டதோட சரி, பார்த்தது இல்லை. நான் கேட்குறேன், அந்த உருவம் கேட்குறேன். இப்போ ப்ரௌன் சுகர்னா எப்படி இருக்கும், கோக்கைன் எப்படி இருக்கும், கூல் லிப் எப்படி இருக்கும்? சரி, கூல் லிப் எப்படி இருக்கும்? கூல் லிப் சொன்னால் எழுந்திரிப்பா. கூல் லிப் சொன்னால் எழுந்திரி. கூல் லிப் எப்படி இருக்கும்? அதுக்கு பேர் சின்ன தலகாணி. கரெக்டா? வேகமாக தலையாட்டுது. நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியுதுப்பா, ஆனால் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். வெளியில் வந்தால் மாட்டிக்குவோண்டா போலீஸுக்கிட்ட, எதுக்கு அப்படின்றான் இல்லையா? அப்போ நம்ம ட்ரக்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுல கிளப்பை தொடங்குறதே வேஸ்ட்டு. நீ கற்றுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் நீ பார்க்கும்போது இவன் யூஸ் பண்ணுறான், இதை தப்புடான்னு சொல்ல முடியும். தம்பி சொல்லு. சின்ன சின்ன பாக்கெட்டில் இருக்கு. சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸில் இருக்கும். அது என்ன டைப்பில் இருக்குன்னு தான் கேட்குறேன். கலர் என்ன, அதனுடைய உருவம் என்ன, பார்த்ததில்லை. யூஸ் பண்ணியிருக்கியா? ரொம்ப ஆயிடும்க்கா. சொல்லுப்பா. அதுலையா? அதில் கண்டென்ட் நீ சொல்கிறப்பா, உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் சொல்கிறியா? இல்லை, ஒரு நிமிஷம், நான் இன்னொன்று கேட்டுறேன், இன்னொன்று உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. இங்கே வாங்க. பான் பராக் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கியா? பான் பராக் ஆடு கூட பண்ணுவான். அவங்ககிட்ட மைக்கு கொடுங்க. பான் பராக் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? பான் மசாலா இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Among all drugs, fentanyl causes most deaths. இருக்கிற எல்லா ட்ரக்ஸோடைய ஃபென்டனால் வந்து நிறையா டெத்ஸ் காஸ் பண்ணுது. லைக் ஈவன் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபென்டனால் இன்டேக் வந்து நிறையா டெத்ஸ் காஸ் பண்ணும். ரீசன்ப்பா, அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ உன்னை பிடிக்கிறதுக்கு கேட்டுட்ருக்கேன். நீ வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டேன். நான் அது சொல்லலை. இப்போ உன்ன மாதிரி எல்லோரும் இருந்தானா நான் இந்த பேஸுக்கு வரமாட்டேன். ஏன்னா ட்ரக்ஸ்னால் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கல. உன்னை சுற்றி உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட உட்காந்து, உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஸ்கூலுக்கு சைடில் நீ யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸை சாதாரணமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். உனக்கு ட்ரக்ஸ்னே தெரியாமல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் தான் அவன் அடிக்ட் ஆகிறான். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, கோக்கைன் இருக்குது, ப்ரௌன் சுகர் இருக்குது, கஞ்சா இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு போவான். நான் சொல்கிறது, நீ சொன்ன கூல் லிப்பு, சாதாரண பான் பராகு, சாதாரண பான் மசாலா, உட்காருங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தில் தான் ட்ரக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது எங்கே கிடைக்குன்னா, ஈஸி பைக்கிங்க. உன்னோடைய வீட்டுக்கிட்ட, உன்னுடைய பெட்டி கடையில், உங்கள் ஸ்கூலுக்கிட்ட இருக்க பெட்டி கடையில், நியர்பை பிளேசஸில் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கு. தெரியுமா? இதுக்கு பெரிய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மும்பை போக தேவையில்லை, அமெரிக்கா போக தேவையில்லை, யூரோப் கண்ட்ரிஸ் போக தேவையில்லை. உன்னுடைய கடையை உங்கள் வீட்டுக்கிட்டே இருக்கும். நீ முதல்ல அதை பார்த்தா தான், ஓ இதுதான் கூல் லிப்பு, இதுதான் பான் பராகு, இதுதான் கஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் சொன்னான் இல்லையா சிகரெட்டுன்னு, சிகரெட்டு தான் அது. என்ன பண்ணுவான், அந்த கஞ்சாங்கிறது என்ன உருவம்னு சொல்கிறான், இட்ஸ் எ லீஃப். அது ஒரு இலை, அது ஒரு செடி தான், நேச்சுரல் செடி. அது பேண்டடு, அதை வளர்த்தக்கூடாது, எங்கேயும் இருக்காது. ஆனால் கிரிமினல்ஸ் அதை வளர்த்து என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த தலையில் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா, அந்த சிகரெட்டில் போட்டு அதை நம்ம வந்து அந்த சிகரெட்டை இன்ஹேல் பண்ணுறான். ஏன் இந்த 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்டை நான் பசங்களை கேட்குறேன்னா, இந்த சிகரெட்டு பிடிக்கிற ஏஜே பார்த்தீங்கன்னா, கற்றுக்கிற ஏஜே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் தான் கற்றுக்குவான். 11th 12th ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்குடா. பாட்டனி டீச்சர் இதை சொல்கிறாங்க, பயாலஜி டீச்சர் இதை சொல்கிறாங்க, கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் இதை சொல்கிறாங்க, மேத்ஸ் வாத்தியார் மண்டையிலேயே குட்டி மூளை கலங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே காப்பி பாரில் போய் உட்காருது. கரெக்டாக? காப்பி பாருக்கு போகிறது, காப்பி பார் பக்கத்தில் பார்த்தேன்னு சொன்னால் அங்கே ஒருத்தர் சிகரெட் பிடிப்பார், அப்படி ஸ்டைலாக பிடிச்சிட்டு இருப்பார். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஆக்டர் எல்லாம் பார்த்துருப்போம், சினிமா படத்தில் சிகரெட்டு பிடிச்சி ஸ்டைலாக பார்த்தோன்னா அவர் நம்ம மனசில் ஒரு ஹீரோவாக இருப்பார். உடனே என்ன பண்ணுறது, நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் பிடிச்சிட்டு இருக்கான், ஏன் நம்ம டச் பண்ணி பார்க்கலாம், ஸ்டார்ட் ஆகும். காப்பி பார் போகிறதும் இந்த பெட்டி கடையில் நிற்கிறத நீ ட்ரை பண்ணினாலே ட்ரக்ஸ் ஹேபிட்லேருந்து போயிடலாம். புரியுதா? அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடு. அங்கே தான் கிடைக்கும் எல்லா விஷயமும். அந்த ஒரு லீஃப் தான் வந்து அந்த கஞ்சா இலை.
அதை அப்படியே தூள் பண்ணி ரொம்ப பொடி பண்ணி அந்த சிகரெட்டு அந்த பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேப்பரில் அந்த சிகரெட்டு இருக்கக்கூடிய புகையில் எடுத்துருவாங்க. டொபாக்கோவை எடுத்துக்கிட்டு இதை போட்டு ஃபில் பண்ணி ஸ்மோக் பண்ணுறது. இதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லக்கூடாது. ஏன்னு சொன்னால் இதை நீ கற்றுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் நீ தெரியாமல் இருக்கிறதும் தப்பு. தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் இவன் வந்து கஞ்சா புகைக்கிறான் இல்லாது சிகரெட்டு புகைக்கிறானான்னு உனக்கு தெரியும். அதனுடைய ஸ்மெல் வேறு மாதிரி இருக்கும், இதனுடைய ஸ்மெல் இருக்கும். அந்த புகையை வந்து நம்ம இன்னல் பண்ணும்போது உள்ளே போய் நம்மளை ட்ரௌசியாக வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி எதுவுமே தெரியாது. இதான் அந்த கஞ்சாவினுடைய வடிவம். அதை தான் கேட்டேன். இந்த மாதிரி உனக்கு லோக்கலில் இந்த வயசில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கஞ்சானா என்ன, கூலிப்னா என்ன, பான் பராக் என்ன, பான் மசாலா என்ன, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். இது உன்னை சுற்றி இருக்குது, உன் வீட்டுக்கிட்ட இருக்குது, பெட்டி கடையில் இருக்குது, ஸ்கூலை விட்டு உள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்டு நிறையா பேர் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையுமே இருக்காங்க. இங்கே எப்படின்னு தெரியல, ஆனால் வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் இருக்குது. நாங்கள் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்குமே போய் அவேர்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெட்டி கடையில் இருந்து உங்கள் ஸ்கூல்ஸ்க்கு நியர் 100 மீட்டர்ஸ் 500 மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மாதத்துக்கு 5 பெட்டி கடையை நாங்கள் சீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நீ பார்த்துருக்கலாம், என்னடா கடை திடீர்னு நடந்துட்டு இருந்தது காணான்னு பார்த்துருக்கலாம். ஸ்கூல்ஸ் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய எல்லா பெட்டி கடையும் சீல் பண்ணுறோம். வாங்கி விற்கிறவனுக்கும் அது தெரியல, வாங்கி சாப்பிட்ற உனக்கும் தெரியல. இப்போ இன்னும் ஃபேமஸ் கஞ்சா சாக்லேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஆயிலை எடுத்து கஞ்சா சாக்லேட்ஸ் மாதிரி நம்ம நார்மலாக கோகைன் அந்த சாக்லேட் இருக்கு இல்லையா, அதில் 2 ட்ராப்பு 3 ட்ராப்பு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நீ அந்த டேஸ்ட்டை ஸ்மெல் பண்ணி உனக்கு ட்ரௌசி தெரிஞ்ச உடனே நீ அதையே தான் டெய்லியும் வாங்கணும், வேறு எந்த பொருளும் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பு. இதெல்லாம் கடையில் உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடத்துல கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து அதனுடைய வடிவம் என்ன, உருவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். எல்லா ட்ரக்ஸுமே உன்னுடைய மூளையும் உன்னுடைய நரம்பையும் உன்னுடைய உடம்பையும் ஸ்பாயில் பண்ணும். நம்ம 35 வயசுக்கு மேலே ஆக்டிவேட்டாக இருக்கவே முடியாது. அதுக்கு தான் நம்மளை அப்பா அம்மா இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்களா. இந்த ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாலே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா. எவ்வளோ மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்னென்ன, அதான் மற்ற ஸ்கூல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கூல்ஸில் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜில் இருந்து டிசிப்ளினில் இருந்து இல்லையா, இண்டிவிஜுவலாக நம்மளை சிந்திக்கிற வரைக்கும் வைக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் இதெல்லாம். நான் தான் சொன்னேன், இன்றைக்கி என்னுடைய சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா 1,40,000 நான் இன்றைக்கி வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் இந்த ஸ்கூல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி நான் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கலை, அங்கே படிக்கலை ஃபாட்டுமாட. பட் ஆனால் அந்த டீச்சர்ஸ் இவங்கெல்லாம் சிஸ்டர்ஸ்லாம் எங்களுக்கு அன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுத்த ஒழுக்கமும் படிப்பும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன்னு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்ததுனால தான் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியுது, சாதிக்க முடிஞ்சது. இன்றைக்கி வந்துடுறோம். இப்போ இன்றைக்கி எங்கள் பிள்ளைங்க சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும் அப்படி தான் நினச்சி உங்களை அனுப்புகிறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் சாதிக்கணும், ஏதோ ஒரு துறையில் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இன்றைக்கி காலம் வந்து உங்களை இந்த போல் ஆக்கிட்டு இருக்கு. ட்ரக்ஸு உன்னை ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. சாதாரண பெட்டி கடைக்கு வந்துருச்சு, சாக்லேட் வடிவில் வந்துருச்சு, கூலிப்பு வடிவில் வந்துருச்சு, பான் பராக் வந்துருச்சு, சிகரெட் வடிவில் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் நீ கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஏஜ், புரியுதுங்களா? இந்த ஏஜில் இவன்கிட்ட இதை அடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை தான் கொடுப்பான். அதுக்கப்புறம் டாஸ்மார்க் போவீங்க, அதுக்கப்புறம் கோகைன் போகலாம், அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதில் இப்போ அடிஷனலாக சேர்ந்துருச்சு சொன்ன லோக்கல் ட்ரக்ஸில். அப்போ இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து அந்த டேப்லெட்டுங்கிறது லோக்கல் ட்ரக் ஆகிட்டு இருக்கு. லோக்கலில் இருக்க டாக்டரு ஊசி போட பயந்த காலம் போய் நர்ஸு ஊசி போட பயந்த போய் அவன் ஊசி போட்டுக்கிறான் இன்றைக்கி. அதனால் இந்த போல் உங்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்குங்க. உங்கள்கிட்ட இருக்க மீடியா, அதாவது வந்து வாட்ஸ்அப்பு, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்துறது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துங்க. தேவையில்லாத ஆப்பை உள்ளே வச்சு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களுடைய கண்களையும் மைண்டையும் டைவர்ஷன்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்ஸ்னால் என்ன, அதனுடைய எஃபெக்ட்னா என்ன, நம்ம வீட்டில் யார் அதை பயன்படுத்துகிறா, நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் எங்கே இது பயன்படுத்துகிறாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் பண்ணுங்கள். பப்ளிக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் சொன்னால் நாளைக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை தயவு செஞ்சு உங்கள் டீச்சர்ஸுக்கிட்ட சொல்லுங்கள். உங்கள் டீச்சர்ஸ் மூலிமா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் அதை ரைட் பண்ணி
உங்கள்கிட்ட இருந்து தொலைவில் கொண்டு போய் அதை அபாலிஷ் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கையை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் எந்த தயவும் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நம்ம ட்ரக்ஸ் கிளப்பில் இருக்கிறதும் ட்ரக்ஸ் கிளப் ஸ்கூலில் தொடங்குறதுக்கான ஆம்பிஷன்ஸ். சும்மா நம்ம ட்ரக்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும், ஏதோ ஒரு நாள் ஒரு ட்ராமா போடணும், கொஞ்ச நாள் அந்த ப்ரோக்ராம் போடணும், 2 ஃபோட்டோஸ் போடணும் அப்படிங்கிறது அல்ல. ட்ரக்ஸ் இல்லாத ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ட்ரக்ஸ் இல்லாத ஒரு உலகத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கமும் எதிர்காலமும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நீங்கள் தான் எதிர்காலம். உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நீ வேணும், இந்த உலகத்துக்கு வேணும், இந்த இந்தியாவுக்கு வேணும், தாயகம் தமிழகத்திற்கு வேணும் இல்லையா? ஃபியூச்சர்ஸ் தூண்கள் நீங்களாம். அதனால் இந்த அவேர்னஸை தெரிஞ்சுக்குங்க. இது போன்ற விஷயங்களை நீங்கள் படிக்கும்போதும் இந்த கிளப்ஸில் டைம் ஸ்பெண்ட் போதும் ட்ரக்ஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸை தெரிஞ்சுக்குங்க. அதை பயன்படுத்தினா என்ன எஃபெக்ட்ன்றதை தெரிஞ்சுக்குங்க. நம்ம பயன்படுத்த நம்ம பிளட் ரிலேட்டிவ்ஸு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவேர்னஸை கொடுத்து அதிலிருந்து அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுங்கள். அடுத்தது பப்ளிக்கில் இருக்கக்கூடியதை பப்ளிக்கை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸு, அதனால் நமக்கு ஆபத்திற்கு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இன்ஃபார்ம் டு த டீச்சர்ஸ் வழியாகவோ அல்லது நாங்கள் நிறையா டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். 100ல் அடிக்கலாம். அங்குள்ள போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் இருக்கேன், இந்த கடையில் இந்த அடையாளம் உள்ள இடத்துல இந்த பொருள் விற்கிறதா எனக்கு தெரிய வருது, அதை நீங்கள் போய் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ரகசியமாக சொல்லலாம். உங்களை யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்கள்கிட்ட இருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இந்த அவேர்னஸ் இங்கே கொடுத்ததுக்கும் எதிர்காலத்தில் உங்கள் மூலிமா ஒரு 4-5 தகவல் கிடைத்து எங்கெங்கே செய்யணும், ஸ்கூல் பகுதி, நீங்கள் படிக்கிற இடம், ப்ளஸ் நீங்கள் ரெசிடென்சியில் இருக்கிற பகுதி, அந்த பகுதியில் இருந்த தகவலை நீங்கள் சொல்லலாம். உங்கள் செல்ஃபோன்ஸ்லேருந்து 100க்கு அடிக்கலாம், கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் சேரும் மேட்ரு, போலீஸுக்கு போயிடும். சரியா? இப்போ நீங்கள் உறுதிமொழி எடுத்தீங்க இல்லையா? என்ன உறுதிமொழி எடுத்தோம்? நான் பயன்படுத்த மாட்டேன், இந்த சொசைட்டி பயன்படுத்த விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற உறுதிமொழி எடுத்தோம் இல்லையா? அப்போ அதுக்கு என்ன வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் தைரியமாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. இந்த சைல்டுஹுட்டில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 3 விஷயம் சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சிடறேன். 3 விஷயம். 1, நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா விளையாடுங்க, நல்லா படிங்க. இன்னொன்று கூட சேர்த்துக்கோ, நல்லா தூங்கு. சொல்லாமலே தூங்குவீங்க. இந்த 3 விஷயத்தை சாப்பிடணும், படிக்கணும், விளையாடணும். இந்த 3 விஷயத்தை இந்த சைல்டுஹுட்டில் செஞ்சீங்கன்னா யூ பிகம் ஏ குட் பீப்புள் இன் யுவர் ஃபேமிலி. நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நன்மையாக இருக்கும். இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும். ட்ரக்ஸ் அவேர்னஸ், ட்ரக்ஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. தகவல் கொடுக்கறதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சிஸ்டர்ஸ் அந்த ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்ஸ் ட்ரக்ஸ் கிளப்புக்கு என்னுடைய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir, for your valuable insights and awareness given about the drugs and its consequences. Thank you. I now humbly request our principal to address the gathering. Respected chief guest of the day, my dear teachers and students, a happy morning to you. Energy has gone down. Okay. Now, Mr. Paul Raj gave you a wide view of things. What happens? What are the drugs to be avoided? All those kind of things. I am just going to share with you just one little thought. When they were doing the skit, you saw dark future and what was it? Bright future. So now I am just looking at this dark future. When you are in the dark, you are not able to see anybody. You are not able to see the meaning of your life. You are not able to distinguish if it is your brother or sister, father or mother, neighbor. Yes? Darkness is not our choice. Yes? We are all come to the world to be lights. To be lights. So every child that is born brings light because that is the promise of God. And we are called to be lights.
By avoiding all these bad habits, especially avoiding drugs or any other addictions, you are choosing to be light. And that is our mission in life, to be light. So I exhort each one of you to be lights in your family, in your society, and in the world around. Never go to the dark side by making wrong choices. Always make right choices and live in the light. Thank you and God bless you. Thank you, sister, for your valuable advice. Gratitude turns an ordinary day into a meaningful one. I now invite Kanishka YJ to deliver vote of thanks. Blissful morning to everyone gathered here. It is my privilege to propose vote of thanks for today's event on behalf of Dad Club. I express my sincere, profound gratitude to our chief guest of the day, Mr. Paul Raj, the Inspector of Police from Kichipalayam Police Station. Thank you, sir, for taking your precious time to be with us and for sharing valuable thoughts and experience. Thank you, sir. I express my sincere gratitude to our principal, Reverend Sister Mary Therese, for her constant guidance and support provided to us. Sister, you are a great source of inspiration for all of us in all our undertakings. Thank you, sister. I also express my heartfelt thanks to our coordinators, Ms. Devi and Ms. Sudha, for channelizing us toward proper guidance. Thank you, teachers. My sincere thanks to all the teachers for their encouragement and support. Thank you, teachers. I would also like to thank all the students and participants whose efforts and enthusiasm made this event meaningful and memorable. Thank you, friends. Above all, I thank Lord Almighty for His grace and blessings on each and every one of us. Once again, I thank everyone present here for your cooperation and attention. Thank you. Have a wonderful day ahead. Thank you, Kanishka. Remember, drugs steal dreams, but good choices builds future. Let us leave this hall with one promise: to protect ourselves, support one another, create a healthy, happy and drug-free society. Thank you all.